हाँ जी, किसान वीरो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज मैं थोड़ी जी चर्चा गलबात करन लग्या जिहड़ा किसान आर्डीनेंस जारी होए ने 3 ते उदों पिछों जो सिचुएशन बनी हुई आ, विरोध हो रहा बड़े वड्डे पद्धर दे उत्ते, ਉਹਦੇ बारे थोड़ी जी गलबात करनी चाहुंदा। गल दा ये अजिहा मेरा कोई एजेंडा नहीं हैगा कि ये बिल बहुत वधिया ने जां ये बिल बहुत माड़े ने, पर कुछ सवाल ने जिहड़े विचारन वाले बनते ने। ते 32 जिहड़े भांत भांत दीयां जथेबंदियां इकट्ठियां होईयां ने, इन्हां दी कारगुजारी ते जरूर मैं सवाल खड़े करदा। मैं सब तो पहले दस देवां, मैं खुद किसान हाँ, खुद खेतीबाड़ी कीती आ। हुण तां चलो नहीं करदे, अपनी जमीन आ, जद्दी पुश्ती खेतीबाड़ी का ही काम आ। अपने सारे रिश्तेदार दोस्त मित्र ज़्यादातर खेतीबाड़ी का ही काम करते हैं। किसानी जाने दी साडी जिवें कह लीए रीढ़ की हड्डी आ अपनी भी। जे किसान यही आमदन का साधन साडे जिवें कह लीए कोड़ जमे अपने परिवार दे विचों सारे जे लाइए तो यही आ मेन। पर जिहड़ा कुछ इत्थे पिछे हो रहा ਇਹਦੇ बारे च जरूर कुछ गल्लां लगियां भी, कुछ गलत भी लगियां, कुछ विचारणयोग भी लगियां, कुछ सवालों के विचार मन दे विच बनते रहंदे आ। वो जरूर मैं थोड़े साझे करने चाहुंदा, संखेप दे विच ही करूंगा गलबात। मेरा किसान बिल मेरे को करीब 4 महीने तो पिया। खेती मंडी बारे 3 आर्डीनेंसां दा पंजाबी अनुवाद। मैं तीनों अनुवाद बड़ा पढ़न की ट्राई की, समझण की ट्राई की, क्योंकि वकीलों की भाषा एक बिल आ, एक कानून आ, इन्ना सौखा नहीं हुंदा हर चीज़ नूं अंडरस्टैंड करना। मैं कोई दावा नहीं करता, पर मैनू जिन्ना क जाने दी समझ आई है भी इहदे विचों मैनू कोई चीज़ अजिही नहीं लभी हैगी भी जिहदे विच लिखिया होवे भी किसानां दा मैनू लगे भी मेरे भरावां दा कोई नुकसान हो जाऊगा, जां साडे परिवार दे जिहड़े बाकी मैंबर आ जिहड़े खेतीबाड़ी ते, मैं तां मतलब खेतीबाड़ी छड्डी होई आ, जिहड़े बाकी करदे आ मेरे भरा भूआ दे मुंडे मामे दे मुंडे सारे जो खेतीबाड़ी दे विच हैगे ने भी उन्हां दा कोई नुकसान हो जाऊगा। इस बिल ते लंबे समय तो चुप भी इसे करके सी भी चलो विवाद पैदा हो गया अपने विच ही, कुछ लोग इहदे विरुद्ध हो गए, कुछ इहदे पक्ष दे विच हो गए। थोड़ा जिहा आपो विच पाटो ढाड़ वाली गल आ भी चलो काहनूं वधाउणी आ, देखो की बनदा, देखो की बनदा। पर किसान जथेबंदियां दी जरूर यह गल मैं जो समझदा जिन्नी क अकल परमात्मा ने दित्ती आ वो गलत ये लगदी आ मैनू भी जदों केंद्र सरकार ये गल कह रही है भी तुसीं ये बिल ले आओ साडे कोल भी इहदे ते काटा मार दो तुसीं जिथे जिथे तुहानूं गलत लगदा। हुण मान लो बिल आ, ये बिल करीब करीब मेरा ख्याल आ भी है 25 पन्नियां का मेरा ख्याल हैगा ये। वो कहंदे भी 25 पन्ने जिहड़े तुहानूं गलत लगदे आ तुसीं इह ते काटा मार दो। जिहड़ी सारा 25 पन्ने 25 दे 25 तां नहीं किसानां दे उल्ट लिखे होने, इन्ना दा कोई मूर्ख नहीं ना हैगा। जे लिखिया भी होਊਗਾ ਅੱਧਾ होਊਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੰਗ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੰਗ ਆ। ਰਾਜਨਾਥ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੋ ईमानदारी की कमी साफ तौर के उत्ते दिख रही है। कोई ये गल नूं मन्ने जां ना मन्ने, सारे दा सारा गलत नहीं हो सकता। जिथों गलत आ अज तक मैनू नहीं इन्हां तों, मैं घट्टो घट 25 बंदियां 30 बंदियां नाल गल कर चुकिया इहदे बारे विरोध करना। मैं किहा उन्हां नूं पुछदे की गलत आ कित्थे गलत आ, तो जवाब की मिलदा इह तां राज्यां दा अधिकार आ, इह तां सेंटर दा अधिकार नहीं। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਆ ਨਵਾਂ ਘੁਟਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖਰਬ ਅਰਬ ਦਾ, ਆ ਨਵਾਂ ਘੁਟਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਖਰਬ ਦਾ। ਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ। ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਘਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 2 ਟੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੋੜ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੋਰਚਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ। 1950 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ। 2 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਖੀਰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ, ਹਾਰ ਮੰਨੀ, ਔਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨੀ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, WTO ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੇਨਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਇਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦੇ, A to Z ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂਗਾ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਇਹ 'ਚ ਝੂਠ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਆਪਣ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਗਲਤ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ MSP ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ MSP ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ MSP ਚੱਲ ਪਈ, MSP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ,
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 800 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ ਆ, 200 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਾਣਦੀ ਮਿਸ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਏਜੰਡੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਟਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਟੇਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਾਲਟਨ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਲੱਖ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੱਖ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5000 ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਐਡੀ ਘਟੀਆ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਐਡੀ ਘਟੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਟੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾੜਤੇ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹਣ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮੂਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੋਹੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਕ ਆਪਣੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। 45 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚੀ ਗਈ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਲਤ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬੈਟਰ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੱਖ ਘਾਟਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨਣੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਇਦਾਂ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ YouTube Facebook ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਬਾਨੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਚਾਹ ਐਡ ਕਰੋ, ਨਾ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਠੰਡ 'ਚ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਘਲਾੜੀ 'ਚ ਬਾਂਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਪੈਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। 800 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਜਾਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ 19 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਬਈ ਚਲੋ ਬਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਬੀਜੀਏ, ਇਹ ਬੀਜੀਏ ਉਹ ਬੀਜੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਲਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਟਣਗੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਗੰਨਾ ਪੱਟਣਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਮਲੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲੀਡਰ ਉਹ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਦੂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ, ਬੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਮਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਲੀਡਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਨਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਲਗਭਗ 80% ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਦਿੱਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ 11,000 ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ। ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ 5-6 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਰਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 11,000 ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਖਰਬ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਚਲੋ 40 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ 1% ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਗਲਤ ਆ ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖਾਸ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਦਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਆ ਕਾਮਰੇਡੀ 20-32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਚੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, G2 ਘਟਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਖਰਬ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ 80% ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1903 ਤੋਂ 13 ਤੱਕ ਦਾ ਕਰੀਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਖਾ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ।
ਉਹ ਕਦੇ ਖਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਦੱਬ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਆ ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆ ਹੋਈ ਆ ਸੈਟਿੰਗ ਤੇ